wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. وينها الدواب فينتهر وما رفعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولن يرى أثر قول من غير عالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضوء فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال ما تتهمي. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا إهدي يردد بك يهدي الخير ورسولهم وفروعهم وإلههم وأيها الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصوله وفروعه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافع
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع الأصرين والمغربين أي ويجوز لمسافر سفرا طويلا. جمع الأصرين والمغربين أي ضم إحدى الصلاتين للأخرى في وقت واحد منهما سواء كانتا تامتين أو مقصورتين أو إحداهما تامة والأخرى مقصورة تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله علام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian tentang masih salat asar berjamaah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan
wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran ay wa yajuzu li musafirin safaran tawilan jam'ul asraini wal maghribaini. Boleh bagi orang yang melakukan safar. Ada istilah safar, ada istilah hadar. Safar bila kita melakukan perjalanan keluar kota dari Jakarta, jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, maka disebut sebagai safar. Ada istilah yang disebut sebagai hadar. Bila kita melakukan perjalanan keluar kota dari Jakarta, tapi jaraknya tidak mencapai 2 marhalah, maka disebut sebagai hadar. Yang diperbolehkan, yang kita mengambil rukhsah artinya keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak salat atau mengqashar salat. Jadi diberikan pilihan oleh Allah, boleh menjamak salat saja atau hanya mengqashar salat saja atau digabung dua-duanya. Diqashar juga, dijamak juga. Yang sering kita kerjain yang mana itu? Qashar doang, jamak doang, atau dua-duanya? Dua-duanya kita sering kerjain. Kita qashar salat juga kita sering apa? Jamak, qashar, jamak. Padahal ini adalah dua istilah yang berbeda pada hukum agama. Jadi bila kita sudah safar dengan safar yang jauh, yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, maka diperbolehkan untuk jam'ul asraini, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Ini istilah ini. Zuhur dengan asar istilahnya al-asrain. Boleh diperbolehkan untuk menjamak antara sholat zuhur dengan sholat maghrib asar. Wal maghribaini juga diperbolehkan untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat maghrib isya. Jadi pasangannya zuhur dengan asar. Kemudian yang kedua pasangannya maghrib dengan isya. Nah ini diperbolehkan pada hukum agama bila safar kita sudah mencapai safar yang jauh, yang mencapai 2 marhalah atau lebih, untuk menjamak sholat zuhur dengan asar, untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat fardu isya. Taqdiman wa ta'khiran, diperbolehkan jamak takdim, diperbolehkan jamak takhir. Jamak takdim, maka pengertiannya adalah waktu yang kedua, sholat waktu yang kedua dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, kita ingin menjamak sholat zuhur dengan sholat fardu asar, maka berarti sholat fardu asarnya dikerjakan di mana? Di sholat fardu, di waktu sholat fardu zuhur. Inilah yang disebut sebagai jamak takdim. Kita ingin menjamak antara maghrib dengan isya, sementara kita pengen mengerjakan sholat fardu isya di waktu apa? Di waktu maghrib. Inilah yang disebut sebagai jamak takdim. Artinya mengerjakan waktu sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Yang kedua diperbolehkan pada hukum agama yang disebut sebagai jamak takhir. Bagaimana pengertiannya? Kita mengerjakan sholat waktu sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Contohnya kita ingin menjamak takhir antara zuhur dengan apa? Dengan asar. Maka berarti sholat zuhurnya kita kerjakan di mana? Di waktu asar. Contoh yang kedua, kita ingin menjamak takhir, ingin mengerjakan sholat zuhur di jamak takhir dengan sholat fardu asar, maka berarti sholat zuhurnya dikerjakan di mana? Di waktu asar. Jelas ya? Jadi ada jamak takdim, ada jamak apa? Ada jamak takhir. Afdalnya mana? Antara kita mengerjakan jamak takdim dengan jamak takhir. Maka para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya jam'ut taqdim afdalu min jam'it takhir. Jamak
takhir. Kenapa demikian? Libara'atil dhimmah, karena sudah membebaskan tanggungan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan sholat secara jamaah takdim, berarti sudah terlepas kita dari tanggungan beban kita, yaitu apa? Mengerjakan sholat waktu apa? Sholat fardu asar. Lebih santai ya? Lebih santai. Antum jalan dari sini ke Surabaya, kemudian antum memilih jamaah takdim, lebih santai. Kenapa demikian? Karena sholat di waktu yang kedua sudah terbebas dari diri kita, sudah terlepas, terbebas dari tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan afdalnya adalah sholat jamaah dikerjakan secara jamaah takdim. Para jemaah sekalian, nah ini pada masing-masing sholat itu, yang jamaah dengan sholat jamaah takhir, jamaah takdim dan sholat jamaah takhir, masing-masing ada persyaratannya. Yang pertama, bila kita mengerjakan sholat secara jamaah takdim, maka syarat yang pertama adalah al-ibtida' bis sholatil ula. Kita wajib memulai dengan sholat yang pertama. Berarti kalau kita mengerjakan jamaah takdim zuhur dengan asar, maka wajib dikerjakan sholat apa? Zuhur dulu. Zuhur dulu hukumnya wajib dikerjakan. Selesai zuhur, kemudian kita salam, bangun lagi, iqamah lagi, baru mengerjakan sholat fardu asarnya. Bila kita mengqashar juga, menjama' juga, maka niatnya waktu kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati berbicara, aku niat salat fardu zuhur qashar jama' dengan salat fardu asar. Allah, hati berbicara, aku niat salat fardu zuhur qashar jama' dengan salat fardu asar. Bila kita berjamaah menjadi makmum, maka wajib menambahkan kalimat apa? Ma'muman. Allah, hati berbicara, aku niat salat fardu zuhur qashar jama' dengan salat fardu asar ma'muman hu akbar. Selesai sudah 2 rakaat karena di qashar jama', kita bangun lagi. Bila berjamaah, 1 orang iqamah. Untuk apa? Untuk mengerjakan salat yang berikutnya, yakni salat fardu asar. Sama dengan niat seperti tadi yang pertama. Cuma bedanya dibalik. Allah, hati berbicara, aku niat salat fardu asar qashar jama' dengan salat fardu zuhur ma'muman. Jadi yang pertama, syarat menjamaah takdim adalah kita mesti memulai dengan waktu yang pertama. Yang kedua, al-muwalah bainas salatain, wajib berturut-turut antara 2 salat. Makanya nggak boleh lelet, nggak boleh beler kata orang Betawi, ya. Habis sholat qashar jama' zuhur kita kerjakan, salam langsung apa? Langsung iqamah, bangun lagi. Kalau pakai kopi dulu, pakai makan gorengan dulu, baru kerjanya kedua nggak sah. Kenapa demikian nggak sah? Syaratnya harus muwalah. Syaratnya harus wajib berturut-turut antara sholat yang pertama dengan yang kedua. Jadi nggak boleh blur kata orang Jakarta ya, nggak boleh kumpulan. Udah langsung habis kerjain zuhur selesai, salam langsung 1 orang iqamah, kemudian kerjakan sholat qashar jama' asarnya berikutnya. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi syarat jama' takdim wajib memulai dengan waktu yang pertama. Yang kedua adalah berturut-turut antara sholat waktu yang pertama dengan sholat yang kedua. Yang ketiga, watsalitu niyatul jamaah. Yang ketiga, wajib niat jamaah. Mesti kudu wajib ada niat apanya? Niat jamaahnya. Kalau kita Allah, aku niat sholat fardu zuhur, nggak pakai apa?
Gak pakai jamak, gak sah sholat jamak kita. Sama dengan qasar, kudu ada qasarnya. Makanya yang paling simple, yang paling gampang udah pakai bahasa apa? Indonesia deh, gak usah pakai bahasa apa? Arab. Akhirnya salah dunia. Kita paling gampang pakai bahasa apa? Indonesia. Allah. Kalau pakai bahasa Arab ribet. Usolli fardhu zuhri asran majmu'at ribet tuh. Akhirnya kita gak ketemu ngapalin bahasa Arab, akhirnya apa? Gak ketemu. Mendingan pakai bahasa apa? Indonesia sudah. Allah. Hati berbicara. Aku niat sholat fardu zuhur qasar, wajib disebutin. Jamak wajib disebutin. Dengan sholat fardu asar makmumah. Jelas ya? Jadi syarat yang ketiga, wajib kita di hati untuk niat apa? Niat jamak. Yang keempat, dawamus samar ila dukhuli fi sholati tsaniyah, terus menerus samar sampai masuk pada sholat yang kedua. Tapi ingat, ini berlaku bila kita masih dalam keadaan samar. Tapi kalau udah balik ke Jakarta, kita dari Surabaya ini udah 2 hari, pengen balik ke mana? Jakarta. Udah tidak lagi berlaku rukhsah ini. Ingetin, jangan salah paham. Karena ada orang yang gagal paham, yang pada akhirnya dari Surabaya balik ke Jakarta masih apa? Qasar jamak, tidak sah. Kenapa demikian? Kita sudah tidak samar lagi. Sudah balik ke mana? Ke tempat kita berasal. Tuh, ingetin. Jadi kalau kita pengen qasar jamaah, selama dalam keadaan samar 3 hari 3 malam, masih diperbolehkan untuk mengqasar jamaah salat kita. Tetapi bila sudah balik ke tempat asal kita asalnya Jakarta, dari Surabaya baru 2 hari. Dari Surabaya balik ke Jakarta, itu baliknya sholatnya seperti biasa lagi. Zuhur, sholat waktu zuhur masuk, melipir, cari masjid, cari musalla, cari rest area, sholat zuhur seperti biasa secara sempurna. Jadi sudah tidak berlaku lagi untuk apa? Mengqasar jamaah. Yang orang gagal paham, kadang-kadang tadi disangkanya masih boleh apa tuh? Masih boleh qasar jamaah. Jelas ya? Itu merupakan syarat daripada jamaah apa? Jamaah takdim. Pertama, wajib memulai dengan salat yang pertama. Yang kedua, wajib berturut-turut antara 2 salat tadi. Yang ketiga, niat jamaah. Yang keempat, safarnya terus-menerus sampai masuk pada salat yang kedua. Sementara salat jamaah takhir, syaratnya adalah ada 2. Yang pertama, niyatut takhiri fi waqti salatil ula. Niat menunda salat yang pertama untuk dikerjakan di salat yang kedua. Ini yang orang jarang. Disangkanya enggak kudu apa? Enggak kudu niat. Kita pengen jamak takhir. Nih lagi di tol. Maghrib sudah masuk, tanggung ini kita bablas deh. Kita berpikir nanti sampai tujuan masuk di waktu apa? Di waktu Isya. Udah jamak takhir deh. Bareng-bareng sepakat semodel deh. Udah kita jangan jamak takhir, tapi jamak apa? Jamak takhir. Karena kita penjamak takhir, maka setiap orang yang di mobil tadi sebelum ngerjain sholat zuhur atau maghribnya secara jamak takhir, wajib kudu mesti di hatinya niat, aku niat menunda mengerjakan sholat fardu maghrib di waktu apa? Di waktu Isya. Wajib itu. Kenapa demikian wajib? Kalau tidak niat, pertama ini konsekuensi hukumnya pada hukum agama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila tidak niat kemudian maaf terjadi kecelakaan sampai dia meninggal dunia, maka ini orang terhitung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi musibah kecelakaan misalnya, ini orang tidak niat untuk mengerjakan sholat maghrib, ditunda, ditakhir di waktu sholat isya.
Maka bila ini orang sampai meninggal dunia, maka terhitung dosa meninggalkan satu waktu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak main-main. Satu sholat ditinggalkan itu ngedekam di neraka jahanam selama 500 tahun. Supaya hati kita. Yang kedua, itu orang namanya sudah tertulis di pintu neraka, Fulan bin Fulan tarakus shalah. Di mana orang yang sabar sehari ninggalin apa? Sembahyang wajib. Di mana orang yang puluhan tahun ninggalin apa? Salat yang wajib. Satu kali saja itu orang meninggalkan salat yang wajib, maka pertama namanya sudah tertulis di pintu neraka jahanam, Fulan bin Fulan tarikus shalah. Fulan bin Fulan meninggalkan sembahyang. Jelas ya? Jadi syaratnya kalau kita pengen ngerjain jamaah takhir pas masuk waktu maghrib atau zuhur, hati kita apa tadi? Niat. Aku niat mentakhir, menunda, mengerjakan sholat fardu zuhur di waktu apa? Di waktu asar. Atau aku niat menunda, mentakhir, mengerjakan sholat fardu maghrib di waktu apa? Di waktu isya. Jelas ya? Kalau sholat jamaah takdim wajib mesti harus memulai dengan waktu yang pertama dulu. Tadi kan zuhur dengan apa? Asar. Kita pengen kerjakan secara jamaah takdim, maka wajib zuhur dulu, asar dulu. Zuhur dulu baru apa? Asar. Karena jamaah apa? Jamaah takdim. Kalau jamaah takhir tidak wajib demikian. Kalau jamaah takhir sunnah untuk mengerjakan sholat yang waktu pertama baru waktu yang kedua. Paham gak nih? Kita pengen ngerjain maghrib dengan isya jamaah apa? Jamaah takhir. Sampai tujuan sudah masuk isya, maka ambil sunnahnya. Ambil sunnahnya, kerjakan apa dulu? Sholat maghrib dulu, jamak takhir dengan salat fardu isya, selesai sudah qasar jamak 2 rakaat, bangun lagi iqamah, kemudian kerjakan salat fardu isya qasar jamak takhir dengan salat fardu maghrib. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Nah, ulama kita menekankan kesunnahan ini. Bila kita mengerjakan salat secara jamak takhir, jangan meninggalkan sunnahnya. Tetap kerjain dulu maghribnya baru apa? Misalnya kita lihat teman kita kerjain isya dulu, boleh gak? Boleh, silahkan. Sama sembahyangnya, sah. Tapi sudah meninggalkan apa? Meninggalkan kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi silahkan, tidak apa-apa, karena bukan merupakan syarat. Yang kedua, wadawa safar ila tamamis shalah, terus menerus safar sampai sempurnanya sholat. Kapan berlakunya jamaah takdim takhir ini? Bi firaqi surin khasin bi baladi safarin, dengan sudah berpisah dengan pembatas yang khusus di sebuah negeri safar. Jakarta, Surabaya. Keluar dari Jakarta masuk apa? Bekasi. Berarti kan sudah ada apa tuh? Ada batas kita antara Jakarta dengan apa? Dengan Bekasi. Pas masuk Bekasi, kita pengen ke Surabaya, waktu zuhur sudah apa? Masuk, melipir ke rest area. Sudah diperbolehkan untuk mengerjakan qasar jamak takdim, atau sudah diperbolehkan mengerjakan qasar jamak apa? Takhir. Jadi berlakunya bukan sampai apa? Surabaya, bukan. Sekalipun kita baru keluar dari Jakarta, sudah masuk Bekasi, berarti kan sudah keluar dari batasan apa? Jakarta, masuk ke kota Bekasi. Zuhur masuk, kita balik ke Surabaya, cari masjid, cari mushola di rest area, kita melipir. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat secara qasar jamaah. Jelas ya? Jadi nggak mesti sampai apa? Sampai Surabaya baru qasar jamaah. Yang penting adalah bifiraqi surin khasin bibaladi safarin. Kita sudah keluar, berpisah dari pembatas daerah kita dengan negeri safar. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, saya undang antum semua pada tanggal 5 besok hari Jumat. Biasa sudah rutin dari tahun 74 saya punya orang tua mengadakan maulidnya Rasulullah SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi besok insya Allah hari Jumat insya Allah pada subuh sudah kita mulai sampai jam 8 pagi. Saya minta maaf dengan warga sekitar, nanti mungkin jalan akan tutup sampai ke depan itu. Tujuannya untuk parkir, jadi dialihkan ke sini. Jadi antum yang ada waktu, yang memang libur, silahkan datang. Saya undang antum semua untuk hadir besok tanggal 5 September hari Jumat peringatan Maulid Nabi Muhammad di tempat orang tua saya, sekaligus haul orang tua saya, kakek saya dan ibu saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna asrafna wa 'ala أشرفنا فتب علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik liwadarji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisha niwadarji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisha niwadarji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi